33. Adjectives are describing words. Adjectives are describing words, right? In your book, describing words are adjectives. Yes, given adjectives. What is meant by adjective here? Tall student, beautiful girl, beautiful girl, sweet mango, international event, great person. See, in all these, tall is adjective, beautiful is adjective, sweet is adjective, international is adjective, great is adjective. A word which describe, it is a describing word. Adjective is a word which describes. Adjective is a word which describe the noun. So it is a describing word. Hence it is said that it is a describing word. Adjective is a describing word. It is a describing word. It is a describing word. It describes many. Page number 34. See here, a big tree. Example, a big tree. Tree is noun and adjective is big. Big is an adjective here. It is describing the tree. The word big is describing tree. ట్రీని వర్ణిస్తుంది. నౌన్లను వర్ణించే పదమే అడ్జెక్టివ్, రైట్? ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. నౌన్స్లను వర్ణించే పదం. నౌన్స్ను వర్ణించే పదాన్ని అడ్జెక్టివ్ అంటారు. నౌన్స్ ను వర్ణించే పదాన్ని అడ్జెక్టివ్ అంటారు. సీ హియర్, ఎ బిగ్ ట్రీ, ఎ గ్రీన్ గ్రాస్, ఎ గ్రీన్ గ్రాస్, GRASS, grass. So here green, the word green is adjective. Next, a round apple, apple is noun here, but here the word round is adjective. See one more, a small baby, a small baby, a small baby, a small baby. Small is an adjective, baby is noun here. The word small is describing baby. Next,
A red balloon. A red balloon. A red balloon. Please observe here, very important spelling. This one is balloon. B-A-L-L-O-O-N, balloon. A red balloon. Here, red is adjective, balloon is noun. You please observe. They'll ask you, the box is which one, etc. Next one, interrogative sentences. You please observe here, interrogative sentences. Page number 35. Interrogative sentences. Interrogative sentences. What is meant by interrogative sentence here? So interrogative sentence means a sentence which makes a question. A sentence which makes a question. డెఫినేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో, నేను రాస్తున్నా ఇక్కడ. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఏ సెంటెన్స్ విచ్ మేక్స్ ఏ క్వశ్చన్. A sentence which makes a question is called an interrogative sentence. A sentence which makes a question is called an interrogative sentence. Or all questions are called interrogative sentences. Interrogative. All questions are called interrogative sentences. Interrogative sentence is one which tells us a question. Interrogative sentence is one interrogative sentence is one interrogative sentence is one which tells us a question. Interrogative sentence is one which tells us a question. That is called an interrogative sentence. That is called an interrogative sentence. You please observe. So now, interrogative sentences are of two types. Interrogative sentences are of two types. Interrogative sentences are of two types. They are number one, WH questions. Second one, yes or no type of questions. See here, first one is WH question. What is meant by WH question here? WH question means a question which is started with
A question which is started with WH words like what, where, when, how many, how long, how often. Is called WH question. Is called WH question. WH words తో ప్రారంభమయ్యేటటువంటి ప్రశ్నలను WH words తో ప్రారంభమయ్యే వర్డ్స్ అంటే పదాలు, ప్రారంభమయ్యే ప్రశ్నలను WH క్వశ్చన్స్ అనేసి అంటాం. WH క్వశ్చన్స్. WH క్వశ్చన్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here. When did you come here? It is a WH questions. How is your life now? How is your life now? It is WH question. Note. అంటే ఇక్కడ వీటి చివరన మనం WH క్వశ్చన్స్ చివరన ఏం రాయాలి, మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. అది తర్వాత రాద్దాం. ఇప్పుడు SR నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. SR నో type of questions. See here, SR no type of questions. ఏ ప్రశ్నకైతే నీ సమాధానం ఎస్ అని చెబితే సరిపోతుందో లేదా నో అని చెప్తే సరిపోతుందో అలాంటి ప్రశ్నలు SR నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాం. అంటే హెల్పింగ్ వర్బులతో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి క్వశ్చన్స్ అని చెప్పచ్చు. ది క్వశ్చన్స్ which are started with helping verbs. The questions which are started with helping verbs are called the questions which are started with helping verbs are called SR no type of questions. SR no type of questions. సో హెల్పింగ్ వర్బులతో ప్రారంభమయ్యేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తో ప్రారంభమయ్యే క్వశ్చన్స్ను హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో ప్రారంభమయ్యేటటువంటి క్వశ్చన్స్ను SR నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. SR నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటారు.
For example, can you help me? Question mark. ఈ శ్రీ లావణ్య? క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చివరన క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతామనే మాట నీకు ఐడియా ఉంటే చాలు. నోట్, గమనించాల్సినటువంటి విషయం, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చివరన ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ చివరన క్వశ్చన్ మార్క్ వాడాలి. క్వశ్చన్ మార్క్ ఉపయోగించాలి. ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ మార్కు? ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ మార్కు? ఇలా ఉంటుంది. ఇలాంటిది ఉపయోగించాలి. రైట్. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు. రేపు పొద్దున్నే ఇలాంటి పదాలే మీకు ఇచ్చి దీని చివరన ఎలాంటి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్కు, ఎలాంటి పంక్చుయేషన్ మార్క్ వాడాలని కూడా అడగచ్చు. సో ఇది పేజ్ నెంబర్ సేమ్ 35, పేజ్ నెంబర్ డెఫినేషన్ లేదు అందులో, నేను రాశాను ఇక్కడ. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? ఎగ్జాంపుల్. Read the following examples. Read the following examples. Number 1, what is your name? What is your name? ఇది ప్రశ్న కదా. ప్రశ్న చివరన ఏముండాలి? క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి. అందుకే నేను మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్కును రెడ్ లెటర్స్తో పెడుతున్నా. క్వశ్చన్ మార్క్. రైట్. సెకండ్ వన్ హియర్. సి, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? దీనికి కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్. How old are you? You please observe. How old are you? And at the same time, do you want water? Do you want water? క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ మార్కు మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి పలానా చోట క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి అని ఆ రీజన్ వల్ల నేను రెడ్డింగ్తో రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ వన్, కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్? Can you speak English? Can you speak English? Next, will you come tomorrow? Will you come tomorrow? ఇవన్నీ ఏంటివి? క్వశ్చన్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ చివరన క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. ఇక్కడ 10 సెంటెన్స్లు ఇచ్చాడు. ఈ సెంటెన్స్ల చివరన ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉండాలి, అదేవిధంగా క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేయమని చెప్పాడు. సో రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ పుట్ యాక్టివిటీ 6, పేజ్ నంబర్ 36, యాక్టివిటీ 6. ఏమిచ్చాడు? రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. Read the following sentences and put a full stop. And put
a full stop. Symbol also I am writing in the bracket, or a question mark. Or a question mark. In the bracket I am writing wherever necessary. సో అవసరమైన చోట్ల ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ మీరు పెట్టండి అంటున్నాడు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్? ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా వేరేది చెప్పండి అంటే ఏమైనా చెప్పేసేయచ్చు, కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేవి మాత్రమే రాయాలి కాబట్టి రైట్, ఫర్ యువర్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్, బ్రాడ్గా కూడా నేర్చుకోవాలి. బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ గవర్నమెంట్ టీచర్ రైట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ రోల్ మోడల్ ఇన్ ది సొసైటీ. దట్స్ వై బియాండ్ ది టెక్స్ట్ బుక్ మీరు నేర్చుకోవాలి. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేవి నేర్చుకోవాలి, ఎక్స్ట్రాగా కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అందుకంటే ముందు ఆ టాపిక్ని, ఆ ఇష్యూని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, బట్టి కొట్టడానికి కాదు. హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్? Who is your teacher? First one. Second one, I am a boy. I am a boy. Third one, this is my book. This is my book. What is your father? What is your father? What is your father? Why are you crying? Why are you crying? We are playing. Is it true? Is it true? Will you go to the market? Will you go to the market? She is reading. She is reading. Next, can you speak English? Can you speak English? You please observe here. You please observe. సో ప్రతి సెంటెన్స్ చివరన క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలా, ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలా అనేది చెప్తూ రెడ్డింగ్తో వాటిని గుర్తిస్తా నేను, మీరు అర్థం చేసుకోండి. హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్ అనేది ప్రశ్న. అంటే WH వర్డ్స్ అయినటువంటి వాట్, వేర్, వెన్, హౌ మెనీ, హౌ లాంగ్ ఇలాంటి పదాలతో మొదలైతే అది ప్రశ్న అని అంటాం. కాబట్టి ప్రశ్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ రాయాలి మనం, క్వశ్చన్ మార్క్. రెండోది, ఐ ఆమ్ ఏ బాయ్, నేను ఒక బాలుని. అది అసర్టివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి అసర్టివ్ సెంటెన్స్ చివరన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ మై బుక్, ఇది నా పుస్తకం. పూర్తిగా ఉంది కదా, కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంది కదా. సో ఇది కూడా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి దీని చివరన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్, మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు? మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు అనేది ప్రశ్న కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. వై ఆర్ యూ క్రయింగ్, నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? రీజన్ అడుగుతున్నాడు, క్వశ్చన్ ఇది కూడా, కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. వీఆర్ ప్లేయింగ్, మేము ఆడుతున్నాము. ఇది అసర్టివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి చివరన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ, ఇది నిజమేనా ప్రశ్నది కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. విల్ యూ గో టు ది మార్కెట్, నువ్వు మార్కెట్కి వెళ్తావా? ఇది కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి ప్రశ్న కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. షీ ఈజ్ రీడింగ్, ఆమె రీడ్ చేస్తున్నది. షీ ఈజ్ రీడింగ్, బాగా అబ్జర్వ్ చేయి. షీ ఈజ్ రీడింగ్,
ఆమె రీడ్ చేస్తున్నది. సో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఇక్కడ. కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్? కెన్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్? బాగా అబ్జర్వ్ చేయి. ఇది ప్రశ్న కాబట్టి దీని చివరలో మనం ఏం రాయాలి? దీని చివరన మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. ఇవి. సో దీని తర్వాత ఏంటంటే యాక్టివిటీ 7లో ఏమి ఇచ్చాడంటే సేమ్ పేజ్ 36 పేజ్లో యాక్టివిటీ 7లో అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో ఇచ్చాడు. నువ్వు ప్రశ్నల రూపంలో తయారు చేయాలి. అబ్జర్వ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. అవి ఎలా నువ్వు తయారు చేయాలి అనేసి అన్నాడు. రైట్. సో యాక్టివిటీ 7లో ఏమిచ్చాడు? ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. నేనేమంటున్నా అంటే ఇంగ్లీష్లో 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 24 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ఆ హెల్పింగ్ వర్బులు కానీ వాక్యంలో ఉంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్లో ఆ ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బుని తీసుకొచ్చి ముందర పెడితే ప్రశ్న అయిపోతుంది అని చెప్తున్నా. సో దట్ ఇక్కడ చూడు, ఏ ఇది బి ఏమిచ్చాడు? ఫస్ట్ వన్ హీఈస్ ఏ బాయ్ అన్నాడు. హీఈస్ ఏ బాయ్ అన్నాడు. ఇది ప్రశ్నగా ఎట్లా తయారు చేయాలి? ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ కాబట్టి ఇది తీసుకొచ్చి ముందర పెడితే ప్రశ్న అయిపోతుంది. ప్రశ్న ఈజ్ హీ ఏ బాయ్, ఇది ప్రశ్న అయిపోయింది. ఇప్పుడు రెండోది ఏమిచ్చాడు? దే ఆర్ కైట్స్ అన్నాడు. చూడు, దే ఆర్ కైట్స్, దే ఆర్ కైట్స్, ఇది ప్రశ్న. ఆర్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ కదా, దీన్ని తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టు. ఆర్ దే kites? Are they kites? So now she can play. She can play. Can she play? Can she play? You please observe here. అంటే ఆ వర్బుని తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టేస్తున్నాం అంతే. ఒకవేళ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వర్బులు ఉన్నాయి, హెల్పింగ్ వర్బులు, నువ్వేం చేయాలి? అప్పుడు ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బును మాత్రమే తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాలి అంతే. యూ విల్ కమ్, యూ విల్ కమ్, ఇందులో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి? విల్. కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ యూ కమ్. ప్రశ్న ఇది. నెక్స్ట్, ఐ హ్యావ్ ఏ కార్. దీనికి మాత్రం డూ ఐ హ్యావ్ ఏ కార్, డూ ఐ హ్యావ్ ఏ కార్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? డూ ఐ హ్యావ్ ఏ కార్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, పేజ్ నెంబర్ 37. పేజ్ నెంబర్ 37లో స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేశారు, దానికి మీరు ఆన్సర్ రాయాలి, ప్రశ్న తయారు చేయాలి. సో స్టేట్మెంట్లు ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. షీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అన్నాడు. ఫస్ట్ వన్, షీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్, షీ ఈజ్ ఏ డాక్టర్. దీన్ని ప్రశ్నలాగా ఎలా నువ్వు తయారు చేస్తావు ఇప్పుడు అంటే ఈజ్ తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టు. ఈజ్ షీ ఏ డాక్టర్, ఇది ప్రశ్న. ఈజ్ షీ ఏ డాక్టర్. సో అదే విధంగా రెండోది, దే ఆర్ ప్లేయింగ్